कोटकपूरा गोलीकांड की जिस जुड़ी अहम अपडेट सामने आ रही है। SIT ने तीसरा जोड़ा है सप्लीमेंटरी चलान दाखिल किया है। 2502 पन्ने का सप्लीमेंटरी चलान दाखिल किया गया। 7000 पन्निया की जी पहला चलान दाखिल किया गया तो उस तो बाद जो दूसरा चलान से 2402 पन्ने का सी, लेकिन हुण जो तीसरा चलान पेश किया गया वो 2502 पन्निया का। सो SIT ने तीसरा सप्लीमेंटरी चलान दाखिल किया है। कोटकपूरा गोलीकांड नाल जुड़ी अहम अपडेट तुहाडे नाल साझी की जा रही है। सो गोलीकांड नाल जुड़ियां तमाम जिहड़ियां खास तौर पर बहुत डूंघाई दे नाल तफ्तीशां ने वो लगातार चल रही ने ते मेरे सहयोगी देवानंद जुड़े ने इस खबर ते होर वधेरे जानकारी सांझ पाउणगे। देवानंद, जिहड़ा तीसरा सप्लीमेंटरी चलान दाखिल किया गया की कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल दस दईए क्योंकि फरीदकोट गल करिए अदालत में रजपाल सिंह की 173 जी रिपोर्ट के तहत जो 2500 पन्निया का जो चलान है वो दे दिता गया। सप्लीमेंटरी चलान है क्योंकि पहले जो मेन चलान से 24/2/2023 जो दे दिता गया जो सप्लीमेंटरी चलान है 2500 पन्निया का वो फरीदकोट की जी अदालत है फरीदकोट की अदालत में अजयपाल सिंह GMIC दे दिता गया। तो कई तरह दी अहम जड़ियाँ गल्लां उस चलान में ने। तो हुण जी गल करिए तो सप्लीमेंटरी चलान की कॉपी जी है दूसरे वकील ने दोषी ने उन्होंने भी अपलाई कर दी है। तो काफ़ी तरह दी गल्लां जिहड़ियां दस्सिया जा गया सोर दस रहे हैं कि काफ़ी प्रकाश सिंह बादल सी उस समय मुख्य मंत्री उन्होंने जी उस तो बाद मौत हो गई सी। कई तरह के तत्थ ने वही सामने आए सी। लेकिन उन्होंने जो सर्टिफिकेट है जो पिछली तरीक से मंगाया गया डेथ सर्टिफिकेट अदालत को कहा गया आखिरकार सर्टिफिकेट भी जमा करवाता गया सी। लेकिन उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल की तरीक पैंदी है तो कई तरह के कई पुलिस अधिकारी ने वो भी पेश होंगे ने। अगली तरीक भी जी रखी गई है उस तो बाद जो चलान कमिट होना है। इस करके जी कोटकपूरा फायरिंग केस की गल करिए जांच पूरी तेजी हल्के यादव SIT वो कर रही है। तो उन्होंने 2500 पन्निया का जो सप्लीमेंटरी चलान है जो अदालत में दिता गया। तो ये चलान में कई तरह के कानूनी दाह पेच ने कोई कानूनी जी गल्लां ने वो लिखिया हुई ने। तो ये जी गल्लां चलान तो बाहर ही पता लग सकता कि आखिरकार चलान में जी की गल्लां ने जी इन्वेस्टिगेशन रह गई जो 2500 पन्निया सप्लीमेंटरी चलान देना पिया जी। पर खास तौर पर देवानंद जो पहला जो सप्लीमेंटरी चलान से 7000 पन्निया का उस अपन जो गल्लां सी इन्वेस्टिगेशन जो भी तत्थ सामने आए तो वो उस पन्निया रखे गए माणयोग अदालत के सामने। उस तो बाद बहुत घट पन्ने की फिर जो सप्लीमेंटरी चलान से पेश किया गया दाखिल किया गया तो हुण भी जोड़ा किया गया। तो की लगता है कि आने वाले समय किन्नियां जिहड़ियां ने मुश्किलां सियासतदानां दियां या फिर पुलिस अफसरां दियां जो कि साबका हुण हो चुके हैं उन्हों दी वध सकदियां ने, क्योंकि बहुत बरीकी तरीके नाल इन्वेस्टिगेशन जिथे चल रही है तो उत्थे ही लोगों तो भी जिहड़ा जेकर इस बाबत कोटकपूरा गोलीकांड बाबत कोई उन्होंने कोल जानकारी है वो भी जरूर मंगी गई सी। बिल्कुल गुरप्रीत दादी सहमत तो वड्डी गल जो पिछली 7000 पन्ना चलान दिता गया वो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को कहा गया साजिशकर्ता ने तो जो पुलिस अधिकारी ने वो भी उन्होंने कहने उत्ते गए सी। साफ ही जी गोली चली सी सुमित सिंह सैनी की गल करिए DGP उन्होंने भी लिखा गया सी कि इन्होंने साजिश तहत काम किया। लेकिन क्योंकि संगतां काफ़ी बैठियां सी शांतमई उदों उत्थे किहड़े वेले उत्थे पानी की बुछारा करनियां पईयां ते गोली चलों जी है हवाई फायर किए गए। तमाम गल्लां चलान है जो 7000 पन्निया जिक्र किया गया सी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की गल करिए इन्वेस्टिगेशन नाल जी चल रही है हर तरीक से डॉकूमेंट है जोड़े वो दोषी धिर वालों कहा जाता कि सानू डॉकूमेंट घट मिले ने। हुण भी जोड़े ने लोगों का ही कहना कि सानू जल्द तो जल्द जो इंसाफ चाहिए हर बार जी वो तरीक पै जाती है। क्योंकि कोटकपूरा गोलीकांड की गल करिए 7000 पन्ना चलान तो बाद सप्लीमेंटरी चलान है जो दे दिता गया सी। जो बहबल का चलान है एक चलान कला वो भी हजे तक रहा है फाइनल चलान देना वो भी बहुत जल्द जो दस्या जा रहा है कि चलान दिता जाएगा। तो कोटकपूरा फायरिंग की गल करिए 7000 पन्निया कई तरह के पुलिस अधिकारियों के दसे गए कि इन्हें रोल ने जोड़े किस तरह रहे हैं। जो गोली चली क्योंकि आखिरकार गोली क्यों चुनी पई संगत आराम नाल उत्थे बैठे वाहिगुरू तो जाप कर रही सी। इस करके जो आम आदमी पार्टी सरकार बनी सी भी क्या गया सी चलान है दिते जाएंगे कोई भी दोषी जो बख्शा नहीं जाएगा। तो लोगों को किते ना किते इस गल की पूरी उम्मीद है जी दिख रही है कि जी सरकार है वो पूरा वधिया काम कर रही है। तो जी चलान है जो दिते जा रहे हैं तो दोषियों को जी सज़ा वो भी जल्द खास तौर पर गोलीकांड को लैके या फिर होर भी काफ़ी जोड़े ने इन्होंने बाबत जोड़े माणयोग अदालत केस चल रहे हैं उस मौके दे उन्होंने लैके कई मोर्चे भी लाए हुए हैं। मोर्चाकारियों का की कुछ कहना है मौजूदा जी प्रक्रिया चल रही है या फिर जिस हिसाब के नाल चलान दाखिल किए जा रहे हैं कि उन्हों का इस बाबत कोई स्टेटमेंट कोई सामने आई है या फिर अज भी जिस हिसाब के नाल 2502 पन्ने की जी है चार्जशीट दाखिल की गई? बिल्कुल
ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀ 2500 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 156 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ SIT ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹਿਬਲ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਨੇ ਘਟੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 173(8) ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ 173(8) ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 173(8) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 7000 ਪੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 173(8) ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 173(8) ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 173(8) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਫਤੀਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਓ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ 24/2/2023 ਨੂੰ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 173 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਣਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਥੜੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ JMIC ਜਿਹੜੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਵਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਥੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਚਲਾਨ 7000 ਪੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਥੋਂ ਕਮਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਿਤ SITਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ SIT ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 173 ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 173 ਦੇ ਅੱਡ ਥੱਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ SIT ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵਰਾਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਸਵੀਰ